वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, शब्द है हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुख दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरण। प्यारे साध संगत जीओ, गुरु रामदास पातशाह ने इस शब्द उचारिया और देखो कितना निमाणापन है। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। वो कह रहे ने कि असी अमृत रूपी नाम नू, तेरे श्वासां नू, तेरी दिती हुई अमुल दात नू छड्ड के ते विखियां विच उलझे पड़े हैं। दूसरे विखे कहंदे ने विषय, जिहड़े दूसरे विषय उन्हां च उलझे पए हैं। सतगुरु जी माया मोह भरम पै भूले, उस भरम दे विच, माया दे भरम विच भुलदे आ तेरे नाम नू। ते प्रीत किहदे नाल लाई है? सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। जदों पातशाह सूझवान पातशाह ने इतनी गल सानू समझाई है, ते क्या ये गल असी समझनी है या असी भी रोला ही पाते चले जाना है? ये दात सानू मिली है समझण वास्ते, ताकि असी भी उस मार्ग नू अपना के सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। जे साडी भी किते ना किते सुत दारा संग प्रीत है, ते कम से कम इन्हां जंजाल दे विचों असी निकलण दी, समझण दी, थोड़ा घटाण दी, थोड़ा मोड़न दी लोड़ ते है, जरूरत ते है। क्योंकि इस मोह दे बंधना ने सानू होर उलझांदे चले जाना है। ते आओ पहले थोड़ा जिहा शब्द नू असी गायन कर लईए। अरदास पाठ कीरत की, अरदास पाठ कीरत की, अरदास पाठ कीरत की।
पाठ कीरत की एक अरदास एक खुद कह रहे ने, आप कह रहे ने, गुरु, हे पवन गुरु, समर्थ गुरु, गुरु नानक ਨੂੰ जिस तरह अपने चरणों को रखे, हे गुरु, गुरु जी रामदास ਨੂੰ भी अपने चरणों के कोल रखना, अपनी शरण विच रखना। ये गुरु रामदास पातशाह जी का उचारे हुए शब्द है। और पातशाह जी कितने भाव नाल कह रहे ने, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, जेड़ी गुरु दी संगत है, यानी गुरु नाल प्यार करने वाली संगत है, गुरु दी गल करने वाली संगत है ना। मैं सुनिया है कि एक सब तो उत्तम जो रास्ता है ना, उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत है, सुनियो जड़ी गुरु दी संगत है। तो गुरु रामदास पातशाह ने भी जो पहले, आप तो पहले गुरु अमरदास पातशाह, गुरु अंगद देव पातशाह, गुरु नानक देव पातशाह ने जी राह दसी, उस राह के उत्ते चलते हुए उन्होंने भी ये सोची आई, ये वो मालक दे रस्ते ते चल के मालक ने वडियाइयां उन्होंने झोली पाइयां, तां भी उन्होंने अपने आप को कहा, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। पातशाह भी कह रहे हैं, पातशाहियां तद मिलदियां और हर उस जन को मिल सकदियां ने जेड़िया अपने अंदर इतना निमाणापन लैके आंदा है और कहता है, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत,
ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਦੇ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੀ ਡਰ ਆਏਗਾ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ? ਅਰੇ ਗੁਰੂ ਤਾਰਨ ਹਾਰਿਆ, ਉਹ ਆਪੇ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਓਟ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲਟ ਕੇ। ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅਨਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਿਬਾਣੀਆਂ ਕਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੋਟੋ ਪਾਈਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਕ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇੰਝ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਵੇਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿੱਤਾ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਪੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਚੁਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਛਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂ ਔਰ ਸੁਣਾ, ਠਹਿਰਾਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ WhatsApp ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ? ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਧਰੋਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। WhatsApp ਦੀ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਕ ਹੀ ਫੜ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹੀ ਵੇਲਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕਲਪਾਈ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੰਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘੜੀ ਵੀ। ਅਟਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੇ ਚਿਤਾਰੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਫਟਫਟ ਕਹਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਔਰ ਜੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਪੜ ਲਾਈ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਰੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਦੌੜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਾਰ? ਰੋਣ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਘਾਟ ਆਈ, ਦਾਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਲਿਸਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੰਡਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਘੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਪਲ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਦਰ? ਸਬਰ ਦੀ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ, ਸਹਿਜਤਾ ਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਰੱਜੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕਲਪੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਪੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਡਾਂਟਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕੌੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੌੜਾ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਾਓ ਔਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਾਠ ਪੜੋ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਘਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਨਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਖਾ ਲੈ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਮੈਂ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੀਵਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਲਪਾ ਕਲਪਾਈ ਵਿੱਚ, ਖਪਾ ਖਪਾਈ ਚ, ਦਵੇਸ਼ ਚ, ਰਾਗ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਕੱਢ ਲਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕਸ਼ਟ ਪਾਈ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜੰਮ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਨਰਕਾਂ ਚ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਾਓ ਜਾਓ ਜਾਓ, ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਥੋਂ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਜਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਕਹੇਗੀ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਏ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਬ ਖਟਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੂਣਾ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤਾ। ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇ ਠੰਡ ਪਏਗੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਰਕ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਤਾ ਕਰ ਆਇਆ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਲ ਵਿਖੋ ਕਰਤਾ ਕਰ। ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ, ਇਹੀ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਸਹਿਜਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਬੈਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਮ, ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਿਲੰਦ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਜਮਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਜੇ ਉਦਾ ਹੀ ਉਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਮ ਦੀ ਤਰਾਸ ਭਜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾ ਦਵਾਂ ਬਸ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੋਚ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੌੜੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਖਲੇਰ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਬੱਚੇ, ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਲੈ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ।